بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالآداب معترفا لعظيم ذنبي معترفا. كنت بالآداب معترفا لعظيم الذنب مقترفا. بهار الفضل معترفا برسول الله والبدوي. من بهار الفضل معترفا برسول الله والبدوي. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جامع النساء ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وورد أسعد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع النساء ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وورد أسعد الأيام فشد الدهر وورد أسعد الأيام. جاءنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى. أنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضى. شد الدهر وورد أسعد الأيام وشد الدهر وغرد أسعد الأيام. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع النساء ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وورد أسعد الأيام فشد الدهر وورد أسعد الأيام. نحن
يوم أرضينا محمد نحن مجاء اهتدينا هلت البشرى علينا فسأل الناس إلينا يوم أرضينا محمد وشد الدهر وغرت أسعد الأيام وشد الدهر وغرت أسعد الأيام أشهد الأيام يوم جاءنا فيه محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردت فشد الدهر وغرت أسعد الأيام فشد الدهر وغرت أسعد الأيام. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي كون يردد آمينا وسلام الله على الهادي كون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي
والكون يردد آمين فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين الله تكفل يحميه ولي أسبه يفديه الله تكفل يحميه ولي أشبه يهديه وبسر القوم الأسرار وبسر الكوم الأسرار بنت صديق توفيه بنت صديق توفيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمين فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana min madadihi wa afada alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga pada bab berlaku sederhana dalam beribadah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'una qala thalasan. Wa an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud ya. Hadis ketiga dari Ibnu Mas'ud. Nah, dari Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud itu? Ya, Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu di antara sahabat Nabi. Salah satu di antara sahabat Nabi yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Abu Abdurrahman Al-Hazali Al-Maliki Al-Muhajiri. Ini nama lengkap dari Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini adalah memiliki keistimewaan. Beliau sebagai khadamnya atau khadimnya Rasulullah ya. Khadimnya Rasulullah yang juga hafalannya sangat kuat. Beliau mengatakan bahwa beliau itu selama dengan Rasulullah hampir
menghafal 70 surat ya. 70 surat yang dihafal. Tahu. Di antara keistimewaan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu ya sebagai khadimnya Rasulullah, haddamnya Rasulullah yang bertugas untuk menyiapkan bantalnya Rasulullah. Di saat Rasulullah mau saren, Ibnu Mas'ud yang menyiapkan bantalnya. Selain menyiapkan bantal, Ibnu Mas'ud juga menyiapkan siwaknya Nabi itu. Menyiapkan siwak, menyiapkan air wudhu ya. Ketika Nabi mau berwudhu, Ibnu Mas'ud yang menyiapkan. Termasuk juga kalau Rasulullah hendak qada'il hajah, maka mandi ya. Ketika mau mandi, maka yang menutupi dengan satir itu adalah Ibnu Mas'ud. Nah, ini beberapa keistimewaan Ibnu Mas'ud itu ya dekat dengan Rasulullah. Termasuk ya Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan gitu ya. Istimewaan diantaranya tadi itu Ibnu Mas'ud itu yang diizinkan masuk ke dalam Rasulullah itu adalah Ibnu Mas'ud di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Dan menyiapkan bantalnya Rasulullah, menyiapkan siwak dan wuduknya Rasulullah itu tugasnya Ibnu Mas'ud. Nah, hadis yang ketiga ini dari Ibnu Mas'ud. Wan Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiya semoga ridha Allahu siapa Allah anhu kepada Ibnu Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Nabi, halaka al-mutanatti'una, halaka celaka, kata Nabi, halaka celaka al-mutanatti'una, siapa orang-orang yang berlaku keras dalam beribadah itu, melakukan sesuatu yang tidak semestinya dia lakukan. Al-mutanawwi. Qala bersabda siapa Nabi kepada kalimat itu ya, halakal mutanawwi salasan, 3 kali. Jadi Nabi itu menyebutkan 3 kali. Halaka al-mutanatti'un, itu menyebut celaka orang yang ekstrim lah kira-kira. Celaka orang yang ekstrim dalam beribadah itu celaka sampai 3 kali. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengulang kalimat itu sampai 3 kali, maka itu betul-betul celaka gitu. Betul-betul celaka. Artinya betapa perilaku atau sikap keras pada sesuatu yang tidak semestinya itu bahaya. Ya, sikap keras ya, berlebih-lebihan pada sesuatu yang tidak semestinya itu bahaya, itu celaka kata Nabi. Termasuk dalam ibadah. Ibadah apalagi menekan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan penekanan. Nah, itu bahaya. Artinya kalau kalimat itu diulang sampai 3 kali itu artinya taukid atau pengokohan. Nah, takkid itu fungsinya untuk ya artinya bahwa sesuatu itu penting untuk diperhatikan.
bahwa menekan sesuatu atau keras pada sesuatu yang tidak semestinya itu bahaya. Itu bahaya. Sebagaimana dalam hadis ini. Nah, dulu pernah terjadi pada sahabat gitu ya. Para sahabat ketika Nabi itu masuk ke dalam masjid, masuk ke masjid. Nah, lalu Nabi menemukan tali diikat ke dua pilar masjid itu. Tali diikat ke dua pilar masjid. Lalu Nabi bertanya, wah ini apa ini? Tanya ke sahabat yang lain. Ada hablun, ini tali wahai Rasulullah. Nah untuk apa? Tali ini untuk apa katanya? Ini talinya Zainab katanya. Ini talinya Zainab. Lah untuk apa? Ya Zainab itu mengikat dirinya dengan tali ini dengan tujuan kalau nanti ngantuk, sholat itu ngantuk, sehingga tali ini mencekik dirinya sehingga dia terbangun gitu. Nah, artinya mulai tak ketondu gitu. Biar tidak ngantuk dalam sholat gitu ya, mulai tak ketondu sholat. Akhirnya nalen di Zainab ini ngikat dirinya dengan tali dengan tujuan agar tidak kalau ngantuk tali itu menyekik dirinya sehingga pas tangar boleh gitu. Nah, ini berlebihan enggak kira-kira? Nah, lebihan kan? Artinya oleh Rasulullah dilarang gitu ya. Oleh Rasulullah, jangan begitu. Ya sudah kalau ngantuk kamu sholat maunya ngantuk tidur aja sudah, tidur dulu. Nah, kalau kamu sholat dalam keadaan ngantuk bisa nanti bisa ngelindur kan gitu ya. Dia ketondu tedung kada kan gitu. Nah ini ketondu kapi kan. Nah saya ketondu bener apa tedung kapi ya. Nah, tapi tidak perlu ekstrim. Artinya tak perlu ekstrim. Mana ini pas ngantuk maunya, temennya ngantuk. Pas ngantuk pas ngaji ngantuk terus sama kamu biar dirinya biar tidak ngantuk karena takut dengan tindakan maunya. Akhirnya leernya etalen ke tiang mun ketondu nanti dekian tercekik pas bangun kan. Nah, itu tidak perlu. Tidak benar. Dulu ada teman saya ya, ketika di pondok itu belajar. Ketika belajar di depannya lemari. Aja neng ya ada lemari. Lemari ini buka pas pintu lemari itu berada tepat di depan kepalanya. Timun kalau pas ngantuk tegeduk gitu ya. Tenduk pas tegeduk. Akhirnya tangar boleh. Tiung ketendu tegeduk ya sudah. Kalau ngantuk enggak perlu begitu. Kalau ngantuk ya sudah tidur dulu, istirahat dulu. Karena mau bagaimanapun itu nanti kalau belajar memaksakan begitu itu tak masuk dia. Pelajarannya tak masuk dia. Sama dengan yang dilakukan oleh Zainab ini. Zainab itu ngikat tali ke tiang, kemudian diikatkan kepada dirinya dengan tujuan kalau ngantuk sholat pahang tondu, tali ini mengikat dirinya, mencekik dirinya, sehingga dia terbangun begitu. Terbangun. Nah, ini contoh berlebihan berlebihan pada sesuatu yang tidak semestinya. Makanya Rasulullah kemudian faida fatara falyarkud. Kalau kamu itu sudah ngantuk, artinya lemah, sangat ngantuk sekali, sudah tak kuat ya sudah tidur dulu karena badanmu itu juga punya hak untuk
istirahat, tidur dulu, baru nanti setelah seger bangun lakukan ibadah lagi, sholat lagi kan. Ini kan lamar tidur ngapi ini kan, ya. Dan sudah tidur lamar kapi, mau lamar tidur saya tegan tidur kan gitu ya, mula. Nah, ini, ayo. Nah ini yang tidur. Nah, kalau sudah tidur kan sudah tidur barusan, sudah sekejap kan dari setelah sebelum subuh tidur sudah, sebelum apa namanya, sebelum sahur kan sudah tidur bangun lagi untuk sahur, tidur lagi. Nah, yang mau tidur melulu lain boleh kan gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud dalam hadis ini adalah ya al-mutanatti'una, itu yang dimaksud dengan al-mutanatti'una. Adapun al-mutanatti'un al-muta'ammiquna ialah orang-orang yang lakukan secara mendalam gitu ya. Al-musaddiduna yang keras, menekan, fi ghairi maudhu'it tasdid, menekan fi ghairi maudhu'it tasdid, pada selain atau pada tempat yang tidak semestinya. Nah, ditekan pada tempat yang tidak semestinya ditekan. Nah, seperti tadi, seperti yang dilakukan Zainab itu, mengikat dirinya dengan tali dengan tujuan kalau ngantuk nanti tali itu akan menjerat dirinya, pas menjerat dirinya agar dia tidak ngantuk ulang. Nah, ini ekstrim ya, berlebihan ya, keras ya. Ya, padahal Rasulullah itu beliau bersabda bahwa ya kalau kamu ngantuk tidak kuat, sudah sangat ngantuk sekali, sudah sangat ngantuk, sudah ghalabatin naum, artinya sangat sudah tidak kuat lagi ngantuk. Ya sudah tidur dulu gitu. Tidur dulu, mulai tak kuat. Nanti kamu memaksakan gitu ya. Pas sholat sunnah mana? Salat tadi memaksakan Allah Akbar. Saya keton dulu gitu. Oh, akhirnya tak temu bacaan kan ya. Tak temu bacaan. Nah, kan orang yang ngantuk tertidur kan dapat rukhsah, dapat keringanan. Membaca kan tondo acung pas Pak sujud aku lundung ya. Gitu. Aku lundung. Termasuk dalam sholat ya, Nabi kalau sholat itu tidak cepat ya, tidak terlalu lama, tak cepat tak habis. Nah, ini Allahu Akbar ya, itu kan terlalu cepat juga sampai ndak tumak nina ya batal sholatnya. Kalau tidak tumak nina, karena tumak nina itu termasuk dari rukun sholat. Makanya di setiap ngaji, sebelum ngaji kitab, kita itu selalu mengingat rukun sholat yang ada 17 itu. 17 itu rukun sholat yang selalu kita ingat dalam waktu kita sholat. Dengan khusyuk kita menghadap, niat takbir kiaman, baca Fatihah berukuk tumak nina, iktidal tumak nina, sujud 2 kali tumak nina, duduk istirahat tumak nina, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat akhir salam, 17 itu tertib. Nah, di dalam sholat itu ada tumak nina, harus termasuk rukun. Kalau rukun tidak dikerjakan ya batal sholatnya kan begitu.
Karena rukun itu suatu yang wajib, yang harus dilakukan. Nah, umpamanya sholat, seperti sholat tarawih, sholat tarawih terlalu cepat sampai tidak tumak nina, wah itu batal. Allahu Akbar, nah, niat dulu kan, sholli sunat tarawih, sholli sunat tarawih rakaatain mustaqbilal qiblati, makanya jadi imam, Allahu Akbar, imaman, Allahu Akbar, alhamdulillah, sampai Fatihah itu tidak dipenuhi hak-haknya Fatihah, tidak dipenuhi haknya Fatihah, yaitu batal sholatnya. Karena Fatihah termasuk, baca Fatihah termasuk rukun. Niat takbir kiaman, baca Fatihah termasuk rukun sholat. Kemudian kalau Fatihahnya, bacaan Fatihah kita tidak terpenuhi hak-haknya, apa hak-haknya Fatihah itu? Ya yang ditasjidkan, kan begitu ya. Bacaan yang harus ditekan, jadi yang ditasjid ya harus ditasjidkan dalam Fatihah itu. Huruf-hurufnya juga harus betul, tepat, hurufnya keluar dari makhrajnya. Nah itu kalau tidak dipenuhi hak-haknya Fatihah, hak-haknya surat Fatihah itu bisa berakibat batalnya sholat. Karena bacaan Fatihahnya tidak tepat, kemudian sehingga bisa membatalkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca Quran umpamanya? Ya kecuali itu, tak bisa baca Fatihah umpamanya, baru masuk Islam umpamanya, belum bisa baca Fatihah, sholatnya gimana? Ya baca ya yang dia mampu sementara, tapi memiliki kewajiban untuk belajar, memiliki kewajiban untuk belajar gitu. Fatihah itu punya hak, ada haknya, termasuk tasjidnya dibaca. Jadi umpamanya ada orang baik sholat, nah itu perlu Fatihah perlu diperhatikan bacaannya, karena Fatihah itu termasuk rukun sholat. Ya Rasulullah kalau sholat itu tidak kalau sholat jamaah ya, kalau sholat sendiri beliau lama kan, dalam hadis itu digambarkan bahwa sampai beliau itu bengkak kakinya dari saking lamanya sholat. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah beliau itu sedang-sedang saja, sedang sederhana, tidak lama dan tidak terlalu cepat gitu ya, sehingga hak-haknya sholat rukunnya terpenuhi. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi hak-hak huruf pada Fatihah itu tetap dipenuhi. Nah, cepat, kejar cepat saja, kejar tayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hadir ya. Memang ada bacaan Quran itu memang ada yang hadir. Tilawatil Quran, baca Quran itu kan ada qiraah, ada tilawah, ada hadir. Nah, qiraah itu. Kalau qiraah yang ya qiraah tahu kan qiraah kan? Kalau qiraah Assalatu wassalamu alaik, gimana itu kan? Tahu qiraah itu contoh. Contohnya itu qiraah. Ada bacaan tilawah, baca Quran dengan tilawah atau tartil. Ada bacaan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya dibaca dengan tartil. Nah, kemudian ada bacaan hadir. Hadir itu ya cepat, tapi makhrajnya tetap terjaga. Panjang pendeknya tetap terjaga. Ya, matnya terjaga.
Bacaan panjang itu kan dalam ilmu tajwid kan disebut mad. Mad itu ada dua. Ada mad tabi'i atau mad asli, ada mad far'i ya, atau mad cabang. Far'i itu cabang. Lah mad tabi'i ini hurufnya ada 3 kan. Alif, waw, ya. Alif itu huruf mad. Alif bila didahului huruf fathah maka dibaca panjang. Contohnya qoma ya, namanya panjang fathah. Kemudian waw. Waw itu bila didahului waw sukun, bila didahului dhammah maka itu disebut mad asli, mad tabi'i. Contohnya yaquluna itu mad juga, bacaan mad. Kemudian yang ketiga ya itu apabila didahului kasra, nah itu dibaca panjang. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu, alladzina itu mad tabi'i karena ya sukun didahului dengan kasra. Nah, kalau mad far'i ini ada mad wajib muttasil, ada mad wajib munfasil. Kalau mad wajib munfasil itu huruf mad ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Huruf mad ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat itu disebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Contohnya apa? As-sama ma mim fathah ketemu alif, kemudian huruf alif itu kan huruf mad ketemu hamzah dalam satu kalimat itu namanya mad wajib muttasil. As-sama, nah, itu mad wajib muttasil. Nah, kemudian mad wajib munfasil. Mad wajib munfasil itu huruf mad ketemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kalimat gitu. Nah, itu hak-haknya bacaan Quran itu terpenuhi. Yang dipanjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, itu. Walaupun membaca Quran dengan hadr itu, dengan cepat ya. Dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Oh, kalau mau baca cepat. Zalikal kitabu alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wah itu terlalu cepat itu. Artinya cepat ada ukurannya. Ya, tetap ada ukurannya. Memang baca Quran itu ada 3 cara. Ya, baca Quran itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah qiraah. Baca qiraat itu. Biasanya kalau santri-santri yang belajar ini siapa yang menekuni qiraat ini siapa? Ada. Kalau siang kan Ramadan masih benar-benar latihan qiraat itu kan. Qiraat apa tilawah? Apa tartil? Qiraah. Nah, itu siang Ramadan qiraah setelah duhur. Qiraah. Nah, jadi ada 3 cara membaca Quran itu. Cara baca dengan qiraah, yang kedua dengan tartil atau tilawah, yang ketiga hadr, cepat tapi haknya, makhrajnya tetap dijaga. Nah, itu tetap dijaga. Ada sekali duduk itu 1 juz cukup selesai berapa menit itu. Nah, itu cuma hadr cepat tapi haknya huruf tetap dijaga. Nah, itu
itu tetap dijaga. Termasuk dalam sholat ya, baca Fatihah itu tetap dijaga, hak-haknya Fatihah itu tetap dijaga. Nah, sholat tarawih ini, sholat tarawih kalau dari maknanya rawah yurawihu tarwihan, tarawihan ya, tarawih, rawah tarwih. Itu nyantai gitu ya, nyantai. Tapi tidak nyantai gelu gitu ya, sedang-sedang saja. Ya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Gitu. Kayak kita lihat penumpang lah. Imam itu lihat penumpangnya lapo sepo gitu ya. Mulai waktu penumpang langsung kui cepat, ya ada mabuk kepi penumpang itu. Ya mabuk semua. Terlalu lambat, umpamanya penumpang ada ngudo, pocek lambat teman. Ada uluyo itu batik rintean gede itu. Tetek gitu, tetek. Nah ini juga perlu diperhatikan ketika biasanya anak ini masih nunggu biasanya. Nah, ketika imam itu sudah takbir, Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, kemudian baca ayat, baru mau takbir makmumnya. Jangan, nanti itu bisa kamu tidak nutut, bisa menjadi makmum masbuk kamu itu. Bisa menjadi masbuk nanti. Kalau tidak nutut, ya sudah, kalau bangun sudah baca Fatihah. Lah, gerakan makmum itu setelah gerakannya imam terus mengikuti. Ya. Dan dijaga juga tumak ninahnya itu dalam sholat itu. Karena tumak ninah termasuk rukun. Bagaimana tumak ninah itu? Tumak ninah itu adalah bacaan ya diam sejenak, sekedar membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bi'ala wa bihamdihi subhanallah. Nah itu sekedar membaca itu. Nah, itu tetap dijaga karena tumak ninah termasuk rukun. Sebagaimana yang sering kita ingat sebelum ngaji itu kan, rukun sholat selalu kita ingat. 17 itu rukun sholat kan, yang selalu kita ingat dalam waktu kita sholat, dengan khusyuk kita menghadap. Niat yang pertama. Kemudian yang kedua, niat takbir qiyaman. Niat takbir qiyaman. Baca Fatihah, beruku tumak nina, i'tidal tumak nina, sujud 2 kali tumak nina, duduk istirahat tumak nina, duduk akhir tahiyat akhir, baca baca sholawat akhir salam. 17 itu tertib. Nah, itu diingat. Kan sudah selalu diingat. Jadi rukunnya tetap dijaga. Nah, ini. Kembali kepada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang ekstrim gitu ya, keras atau menekan sesuatu bukan pada semestinya. Ya tadi contohnya siapa? Dalam ibadah, dalam sholat, contohnya tadi Zainab itu mengikat dirinya dengan tali ke tiang gitu ya, dengan tujuan kalau dia ngantuk nanti waktu sholat, tali itu menyekek dirinya sehingga dia tidak ngantuk lagi ya. Itu kan ekstrim, tak ngantuk dalam sholat. Rasulullah lalu melarang yang seperti itu oleh Rasulullah, jangan begitu, sudah, kalau kamu ngantuk ya, mau sholat ngantuk ya tidur dulu sudah. Kalau kamu sangat tidak kuat, sangat ngantuk ya tidur. Tapi kalau tidur terus ya mencela ketondu gitu ya. Cetak kuat gitu lah, cetak kuat dah. Ya, tidur dulu mencela tak kuat dah gitu ya. Nah, ini hadis dari Ibnu Mas'ud.
Artinya kita berlaku sederhana, berlaku sedang, masuk dalam beribadah, dalam ibadah kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Sudah, ini satu hadis dulu. Rawahu, meriwayatkan hu kepada hadis Muslimun, siapa? Imam Muslim. Al-mutanatti'una al-muta'ammikuna al-musaddiduna fi ghairi maudu'it tasdid. Yang dimaksud dengan al-mutanatti'una itu adalah orang yang menekan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak semestinya ditekan. Ya, itu artinya keras, ekstrim ya. Keras pada sesuatu yang tidak semestinya ia keras. Yang begitu itu celaka. Yang begitu itu celaka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun wa la yusaddad dinu illa ghalabahu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lati yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lati yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lati yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.